नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पश्चिम बंगाल विधान सभा चोणां दी 7वीं गेड़ तहत सूबे दे विच 35-34 विधान सभा हलकिਆਂ ਵਿੱਚ सख्त सुरक्षा प्रबंधाਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 52.12% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। सेहत मंत्रालय ने देश दे विच कोरोना की स्थिति नूं चिंताजनक दस्सिया, पर लोकां नूं घबराउण दी बजाए समझदारी तो काम लैण दी अपील कीती। प्रैस ब्रीफिंग दौरान सेहत मंत्रालय ने सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड प्रबंधन ते ध्यान देण दी लोड़ ते जोर दिता। एम्स के डायरैक्टर ने ऑक्सीजन की उचित वरतों नूं जरूरी दस्सिया। केंद्र सरकार ने सूबिਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब के मुख मंत्री ने उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान खुराक और सिविल सप्लाई विभाग को किसानों दीआं बकाया अदायगियां हर हाल इस महीने के अंत तक क्लीयर करने के हुक्म दिते। मुख मंत्री ने कणक की आमद की ताज़ा स्थिति, खरीद चुकाई और किसानों को अदायगियां की स्थिति की समीक्षा की। किसानों की जिन्स की खरीद करने उपरांत वख-वख खरीद एजेंसियां वालों किसानों के खात्यां विच सीधी अदायगी करने की प्रक्रिया दे विच तेजी। मोगा जिले च वख-वख खरीद एजेंसियां ने 25 अप्रैल शाम तक 5,33,000 मीट्रिक टन कणक की खरीद के बदले 593 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसानों के खात्यां दे विच ट्रांसफर की। सरहदी जिला फाजिलका दे पिंड थे कलंदर ने विकास के नाल पिंड दी नुहार बदल के दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार हासिल किया। हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिम बंगाल विधान सभा चोणां दी 7वीं गेड़ तहत सूबे दे विच 35-34 विधान सभा हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सख्त सुरक्षा प्रबंधाਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 52.12% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ लगाए गए। कुछ इलाकों के विच हिंसा ਦੀਆਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 11,376 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 268 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 मई ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਂਗ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हमारे सामने आज की सिचुएशन है, उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है। और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो इज कि हम देखते हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिकवरी में भी देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कल की तारीख में हमारे देश में 2,19,272 केसेस रिकवर हुए हैं। आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। 2 तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें और साथ ही हम वहां पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएं, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। पीक इज कंसर्न और हम सबको इकट्ठे मिलके ही केसेस भी कम करने हैं और ये भी कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हों, और इसके लिए एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सब इकट्ठे मिलके ही इस पे काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टालिटी भी कम कर पाएंगे। अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,52,991 ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2,812 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,95,123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 1,73,13,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 28,13,668 ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 16.25% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,43,04,382 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 82.62% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.3% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ICMR ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,93,21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14,19,11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ, ਖਰੀਦ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,59,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2900 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86,74,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 84,18,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ 46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5,33,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ। 2 ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ, FCI ਨੇ ਖਰੀਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 49,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ। 213 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ FCI ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ 3,95,000, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 600 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, FCI ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 2,66,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 150 ਕੁਆਂਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, 2,95,000। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥੇਕਲੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਥੇਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਥੇਕਲੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਥੇਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੇਕਲੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਥੇਕਲੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਇਆਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ,
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।